ਕਿੰਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪੈ ਸੀ, ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ 22 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪੈ। ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਛੋੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੁੱਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਸਕਦੇ। ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਦੁੱਧ ਕਿਹੜਾ ਪੀਆ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮੇਟ ਲਈਆਂ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਲਵਾਂ ਕਿ ਮਾਮੀ तू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। आपने 3 माह कबल एक वीडियो देखी होगी कि एक रात के दुल्हा दुल्हन जिनको एक रात भी नसीब ना हुई अपनी शादी के बाद, चंद घंटों के बाद ही वो इस दुनिया फानी से चले गए। कैसे चले गए आपको बताया भी था कि कुछ कह रहे हैं कि कुछ जहर का मामला है, कुछ कहते हैं जनरेटर जो है उसके धुएं से उनकी मौत हुई। आज दुल्हन जो थी सनिया शहजादी जिसका नाम था, जो सिर्फ 18 साल की थी, उनकी दोनों बहनें मेरे साथ मौजूद हैं और एक लहंगा पकड़े हुए हैं। ये वो लहंगा है जो उन्होंने ज़ेब तन किया था जिस दिन उनकी मेहंदी थी। और हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी हो, बड़े ख्वाब सजाए होते हैं, उसकी मेहंदी हो, फिर बारात आए, फिर उसका वलीमा हो और रिश्तेदार आए और आज जश्न मनाया जाता है और शादियाने बजाए जाते हैं और बड़ी धूमधाम से शादी। लेकिन आगे दूल्हा भी जो हो वो भी शराफत भाई जैसा हो, तो फिर किस सनिया का दिल नहीं चाहेगा कि वो शराफत से शादी करे। दोनों की मोहब्बत की शादी थी, दोनों कज़न थे आपस में। और शादी वाले दिन उसके ऊपर से उसके सदके उतारने वाली भी सनिया ही थी। जब वीडियो आई तो उसका हाथ देखा गया कि उसने अपने जो होने वाले शौहर थे उनके सदके अपने हाथों से उतारे। और क्या क्या बातें ऐसी वो कह के गई जिससे लगता था कि ये इसके चंद घंटों के बाद ये इस दुनिया से चली जाएगी। यानी कि इंसान के मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जिससे उस टाइम तो जज नहीं करते, लेकिन बाद में फिर सारी जिंदगी हम पछताते हैं, फिर हम रोते हैं याद करके उन बातों को। दोनों बहनें मेरे साथ हैं, वो लहंगा पकड़े हुए जो बड़े प्यार से सनिया ने अपनी मेहंदी वाले दिन पहना। कैसे इनको पता चला कि जैसे वो दोबारा नहीं मिल पाएगी, जैसे सुबह हम जाएंगे तो वो नहीं होगी और वो इस दुनिया से हमेशा के लिए खुदा हाफिज कह देगी। क्या उसकी शादी इतनी भयानक थी कि उसको चंद घंटे भी नसीब ना हुए और वो शराफत का हाथ पकड़ के इस दुनिया से चलेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? फौजिया। फौजिया, मैंने यार दसो, शादी आपने बड़े धूमधाम से की है, पूरा गांव इस बात का गवाह है कि आपने बारात वापस कर करके, आपके वो माशाल्लाह मामू का बेटा था शराफत भाई, बचपन में दोनों का प्यार था। कैसे थे दोनों ये बचपन में बच्चे जिनकी कब्र पे अब आजकल लोग आते हैं, पता नहीं दूर दराज के गाँव पे सिर्फ कब्रें देखने आते हैं। हाँ जी, लोग दूर तक बचपन तो समिया जिस दिन पैदा हुई सी मामे उस टाइम शराफत 6 साल दा सी ते एंड वाली मेरी भैन सी ते मेरी उस दिन ही समिया दी मामी ने रिश्ता ले लिया सी कि समिया मेरी बेटी है। मैं वड्डी हां, मैं इस गल दी गवाह। ते उस दिन समिया दी उन्हां दी हो गया सी कि सब शराफत 6 साल दा सी, समिया पैदा हुई है ते मामी ने कहा सी मेरी बेटी है। उस दिन तो बचपन से उसकी मंगनी हो गई थी शराफत के साथ। हाँ जी, जो पैदा होए सी उदों ही उनका रिश्ता हो गया सी शराफत नाल। मामी ने उस टाइम ही ले लिया सी। फिर मामी बात मामी फौत हो गए ते बाद उन्हां समिया दा भी दिल उत्थे ही खुश हो गया ते बाद फिर उन्हां रिश्ता हो गया, शादी कर दित्ती। अच्छा, मामी दी शराफत कितनी देर दे जदों फौत होए? 6 साल दे तकरीबन सी। 6 साल दे सी बाजी? नहीं, जदों शमिया पैदा हुई शराफत उदों 6 साल दा सी। जदों मामी फौत होई उदों 7 कुछ साल दा सी। उदों 7 साल दा सी कि मामी फौत साल कुदी सी समिया। ये साल की थी जब वो आपकी मम्मी फौत हो? जी। अच्छा, मंगनी हुई? हाँ, मंगनी कितनी देर में? मंगनी तो बचपन दी रही ना। लेकिन जदों गल पक्की हुई फिर तुहाडे मामू ने दूसरी शादी की थी? मामू ने दूसरी शादी कर ली, उनके 4 बेटियां पैदा हुईयां ने। अच्छा, बेटा नहीं सी? नहीं, बेटा नहीं सी हैगा। बेटा है शराफत भाई? हाँ, शराफत भाई सी। मामू दी 4 बेटियां सी, एक दी शादी शराफत दे नाल होई, एक दिन पहले उनदी बरात आई है। अच्छा। हाँ, वो मेरी फुफ्फो ने रिश्ता दिता ने ते एक दिन बाद शराफत दी सी, फिर उस तो बाद शराफत दी बरात। ओ वाली जेडी भैन है वो शराफत दी दूसरी अम्मी दी? हाँ, दूसरी वाली है, सहेली भैन है शराफत दी। पर शराफत सकियां तो ज्यादा प्यार, इन्ना जहेज शराफत ने उन्होंने दिता अपने हत्थां नाल, सब कुछ उन्हें चावां नाल कीता शराफत ने।
ਤੇ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪੈ ਸੀ, ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ 22 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪੈ। ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਨਾ 12-13 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਫੁੱਫੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੀ ਖਾ ਗਿਆ। अच्छा ਹੁਣ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਮੀਆਂ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਰਾਫਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਭਲਾ ਨਾ ਆਪਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ। अच्छा शादी हो गई, अपने घर चले गए, मेहंदी हुई, बारात आई, किन्ने बजे गए ने, किन्ने बजे कॉल आई है, किस तरह तुसी देखिया उन्हां दी मौत दी वजह की बनी? ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਰੁਕਸਤੀ ਹੋਈ ਏ। अच्छा रात नू? ਹਾਂ ਰੁਕਸਤੀ ਕਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ 9-10 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ अच्छा तुसी रात नू बारात मंगवाई सी? ਬਾਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਤ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। वैसे एक दीवार से? ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਸੀ। ਰੁਕਸਤੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੁਕਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੁਕਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਮਾਂ ਸੀ, ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਦੀ ਵਿਛਾਈ, ਗੰਦਾ ਕਮਰਾ, ਸਹਿਰੀ ਸੱਜੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸਮੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਫਤ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਖਲਾ ਕੇ ਦਵਾ ਮੰਗਾਈ। ਮੈਂ ਆਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਕਮਰੇ ਦੀ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵਿਛਾਈ, ਜਦ ਕਮਰਾ ਫਿਰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਸਹੀ ਵਿਛਾ ਦੇਵੋ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਸਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਲੇਟ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਮੀ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਸਮੀਆਂ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਮੀ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਮਰਾ ਸਜਾਣੇ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਗਈ, ਜਲਦੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਬੈੱਡ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਬੈੱਡ ਚੂਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਚੜੀ ਭਾਬੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਵਿਛਾਈ, ਮਸਹਿਰੀ ਜਿੰਨਾ ਸਜਾਈ ਸੀ ਉਹ 4-5 ਲੜਕੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੈੱਡ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਸਮੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਬੈੱਡ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਏ। ਦੋਨੋਂ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ 4 ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹੱਸ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਲੱਗੀ, 2 ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਸਮੀਆਂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਥੋੜੇ ਦੇਰ ਹੋਰ ਬੈਠ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ 2 ਵੱਜ ਗਏ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਰੇ ਅੱਛਾ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਲੈਂਸ ਉਤਾਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਲੈਂਸ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ 2:10-15 ਤੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਭੇਜੋ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਾਈ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਭਾਬੀ ਨੇ ਫੋਨ ਘਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਏ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਘਰ ਕਿ ਬਾਬੂ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਉੱਠੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਵੇਰ 3 ਵਜੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਪੁੱਤਰ ਉੱਠੋ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਭਾਬੀ ਉੱਠ ਜਾ ਕੇ ਸਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਸਮੀਆਂ ਭਾਬੀ ਉੱਠੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁਰ ਪਈ। ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਜੀ ਹੋਈ ਕਿ ਖਿੱਚ ਜੀ ਪਈ ਤੇ ਅੰਮੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਤੇ ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੈਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਏ। ਤੇ ਬੈਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਾਫਤ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਛੋੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੁੱਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਸਕਦੇ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਏ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਪਈ, ਸ਼ਰਾਫਤ ਅੱਧਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰਿਆ, ਅੱਧਾ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਰੰਮੀ ਬੂਰੀ ਨਾਲੋਂ ਆ ਗਏ, ਬਾਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਮਾਮੂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਫਤ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਮਾਲਾ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਪਕੜੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਮੂਆਂ ਨੇ शायद वैसे ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਮੀਆਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮਾਮੂਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪਕੜੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੀ ਕੱਢੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਬੇਟੀ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਈਏ। ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੀਖਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ 4 ਪਈਆਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਅੰਦਰ ਕੱਲੀ ਪਈ ਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਆਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬੜੇ ਵਾ ਆਈ ਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਮੀਆਂ ਸ਼ਰਾਫਤ ਬਾਹਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਈ ਏ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਹਿਲਾਇਆ, ਸਮੀਆਂ ਹਿੱਲੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ 4 ਪਈਆਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਇਆ। ਮਾਮੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਦੁੱਧ ਕਿਹੜਾ ਪੀਆ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮੇਟ ਲਈਆਂ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਸ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੇਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਲਵਾਂ।
ਲਵਾਂ ਕਿ ਮਾਮੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਸਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਲਦੀ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਸਮੀਆਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਏ, ਚੀਖਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਖਤਮ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਡਾਕਟਰ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ, ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। अच्छा उन्होंने दसिया कि मौत दी वजह की बनी, किन्ने बजे खत्म होए ने? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਾਫਤ ਕੋਈ ਸਮੀਆਂ ਦੁਲਹਨ ਪਹਿਲੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ 3-2:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੇਖਿਓ ਮੈਂ ਆਣੀ ਮਾਂ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਧਮਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ, ਦੁੱਧ ਇਧਰੋਂ ਮਾਮੀ ਨੇ ਮੰਗਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਾ ਸਲਾਮਤ ਅਲੀ ਨਾ ਲੈ ਲਿਆ ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਪਹਿਲਾ ਗਲਾਸ ਉਹਨੇ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭਾਬੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੀ ਭੈਣ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਘਰੋਂ ਸਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਮਾਮੇ ਮੇਰੇ ਸਲਾਮਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਲਾਸ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮੂ ਸਲਾਮਤ ਛੋਟੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਚਾਚੀ, ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਫੜ ਲਿਆ ਅੱਗੋਂ, ਉਹਨੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੁੱਲੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਦੁੱਧ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣ, ਮੇਰਾ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਆਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁੱਧ ਗੇੜ ਕੇ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਮਾਮੀ ਨੂੰ, ਮਾਮੀ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੇ ਦਾ ਸ਼ੇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾ ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਮੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਮਾਰੀ, ਨਾਲੇ ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਾ ਕਰਵਾਵੇ ਜਿੰਨੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕੇਸ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਵਹਿਮ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10,000 ਦਾ ਕਰਨੇ, ਉਹ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕੀਤੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਬਣਨਾ? ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਝੂਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੋ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਲੜ ਸਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਮੂ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਜਾ ਕੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਐਸਾ ਬੀਜਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਜਿੰਦ ਖੋਹ ਲਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਮਾਮੂ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੇ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਫਤ, ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮਰੇ ਹੋ ਮਨਾ ਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਫਤ ਸ਼ਮੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਡਲਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਫਤ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਮੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਫਤ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਗੋਸ਼ਤ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਾਣੇ ਬਣਾਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਰਾਤ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈ, ਸ਼ਰਾਫਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੁਬਾ ਮਾਮੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਉਹ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਗੁੰਮ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਾਲਮੋ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਉਂਝ ਪੈਸੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜੀ ਵੇਖੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬਹਾਲੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਬਾ ਮਾਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗਵੀਚ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਵੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪਰਸ ਫਰੋਲ ਲਿਆ ਨੇ, ਵੇਖ ਗੰਦੀ ਕਟਿਆ ਸੋਚ। ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, 20-25 ਰੁਪਇਆ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀਆਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, 20-25 ਰੁਪਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁਬਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦਫਨਾਏ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਵੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਅੰਮੀ ਨੇ ਪਰਸ ਫਰੋਲਿਆ ਤੇ ਪਰਸ ਵੀ ਫਰੋਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਰਾਤ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਖਬਰ ਤੇ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਬਰ ਤੇ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਬੇਟੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਵਣ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਮੈਂ ਪਾਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6-7 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ 10-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕੱਲੀ ਏਡੀ ਉਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਏਡੀ ਉਹ
नेक और लड़की सी माशाल्लाह कराम जी ਦੀ ਪੜੀ ਸੀ ਕੁਛ ਪਾਰੀ ਆਲਮਾ ਦਾ course ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਲਮਾ ਦਾ ਸੀ। ਕੋਰਸ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਰਲਰ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਉਹਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕੀ- ਆਈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਕੀ ਨਾ ਕਿਹਾ? ਪਾਰਲਰ ਚ ਜਾ ਲਏ ਤੇ ਨਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਬੂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮੂ ਵੀ ਖਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚਾਦਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਰੀਕ ਆਹ ਜਾ black ਆ ਚਾਦਰ ਹੈ ਤੇ ਚਾਦਰ ਮੈਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣਾ ਦੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਰੈੱਡ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ ਉਹ ਬਾਜੀ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਮੀਆਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੀ ਲੇਕਿਨ ਰੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਨੀਚੇ ਹੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਬੂ ਹਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮੈਂ ਅੱਬੂ ਹਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਰੋ ਰਹੀ ਆਂਦੀ ਭੈਣ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਆ ਮੈਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਲਰ 'ਚ ਛੱਡਣ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਕਾਨ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਹੀ ਜਾਵੇ उसने अपनी मौत का पहले ऐलान कर दिया जी। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਰੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਆਂਟੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ अच्छा ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਲਰ 'ਚ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤੇ ਆਂਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਰਲਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਲੈ ਹੀ ਜਾਏ जी फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਖਰੀ ਵਾਰ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈਣ ਗਈ ਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਲਰ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣੀ ਪਈ ਆ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੇ ਕਾਬਲ ਮੈਂ ਹੈ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਾਫਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਅਰੇ ਇਹ ਭੈਣ ਲਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੀ ਪਈ ਕਦੀ ਆਪਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗੱਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣ ਇਹ ਰੱਖੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਦਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ ਰੱਖਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਖਲੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੱਡ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣੇ ਸੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਦਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇ ਆਈ ਆ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਨਿੱਕਾ ਹੱਸਦੀ ਆਈ ਤੇ ਲੱਗੀ ਆਈ ਅੱਗੋਂ ਪਨਵਈਆ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਾ ਲਿਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਫਲ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪਈ अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਕਅਪ ਚ ਔਰਤ ਦਾ ਨਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਬਾਦਤ ਤਾਂ ਭੈਣ ਐਵੇਂ ਜੈਲਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਵਾਵਾ ਸੀ ਜੈਲਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਇਬਾਦਤ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰੀਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਣੀਆਂ ਵੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਵੋ ਅੱਛਾ ਭੈਣ ਸ਼ਾਬਤ ਹਰੀ ਖੱਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੀ ਭੈਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਜੇ ਦੁੱਧ ਪਲਾਈ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਮੈਂ ਸਟਾਫ ਤੋਂ 50,000 ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਲਾਈ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ 50,000 ਹੀ ਲੈ ਲਾ ਮੈਨੂੰ 1,000 ਦਾ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੂ ਇੱਕ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੂ ਉਹਦਾ 50,000 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸੰਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸ਼ਰਾਫਤ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 1,000 ਦਾ ਨੋਟ ਤੇ ਇੱਕ 50 ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ 50,000 ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਮੀਆਂ ਦੀ ਭੈਣ 50,000 ਹੀ ਲੈ ਲਿਆਈ ਕਿਉਂ ਲਿਆਈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਦਫਾ ਦੇ ਮਾਮਾ ਦੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਨਿੱਕੇ ਮਾਮੇ ਨੇ जी 50,000 ਹੀ ਦੇਤਾ ਲਾ ਕਿ 50,000 ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਉਂਝ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਮੂ ਨੇ 50,000 ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਲੜਾਈ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਪਈ ਬੋਲੇ ਫਿਰ ਨੇ। ਅੱਬੂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਲਾਡਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਝਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮਗਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਝਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਮਾਮੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਨੇ ਰੁਖਸਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਮਾਮੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮਾਮੂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਮਾਮੀ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਫਟਾਫਟ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਨੇ? ਬੇਹੋਸ਼ ਬਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੋਰ ਝੱਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਦੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਬਣ ਚ ਨਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਇੱਕ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ ਦਫਨਾਰ ਤੇ ਘਰਾਂ ਸੀ ਸਮੀਆਂ ਉੱਠਦੀ ਏ ਸਮੀਆਂ ਮੈਂ ਨਲਾਈ ਏ ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਨਾ ਬਾਤ ਆ ਦਾਗ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਮ ਤੇ ਮੈਂ ਨਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਾਗ ਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਹਦੀ ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀ ਆਂਦੀ ਧੀਏ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਉਂਗਲ ਮਾਰੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਭੁਰ ਵੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਨਾ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼
ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਚੀਕਾ ਮਾਰੇ ਆਖੇ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਾਲੀ ਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਂ ਏ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਭੀ ਪਲੀ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਐਸੀ ਕੁੱਟੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ। ये लहंगा उसने मेहंदी वाले दिन पहना था। सब सिलाई कीता सो अपने हाथ अच्छा, ये उसने सिलाई कीता। मेरी बहन ने सोने कपड़े नाज़रीन सिलाई ये कर दी। कपड़े सिलाई करती थी, टेलर थी वो। और देखिए उन्होंने अपना लहंगा खुद अपने हाथों से सिलाई किया था, जो उन्होंने अपनी मेहंदी वाले दिन उसको जेबतन किया था। हुक भी लगी हुई है और बड़ा प्यारा लहंगा है माशाल्लाह। कोई पता नहीं चल रहा कि मौत की वजह की है ਹੁਣ तक। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਸੁਣਦੀ। अच्छा अदालत कोई गाल ही नहीं सुन रही। जी नाजरीन, ये सनिया शहजादी की दोनों बहनें हैं और चंद घंटे की वो दुल्हन थी जिसने अपने बारे में पहले बता दिया था। लगता था उसकी बातों से कि ज़्यादा सारी मेरे साथ तस्वीरें बनवा लें, ज़्यादा सारी मेरे साथ वीडियो बना लें, बाद में देखा करेंगे, हम याद किया करेंगे कि मेरी शादी हुई थी। तो अब मैं उसकी हो गई हूँ और मुझे अब अल्लाह ले भी जाए तो कोई जो है ना वो मुझे खौफ नहीं है, क्योंकि मैं अब शराफत की हो चुकी हूँ। जो भी हमारे इदारे अल्लाह काम है, अगर अमीर है तो वहाँ पे गरीब भी हैं, और गरीब जो है उनके पास सिर्फ एक इज्जत ही होती है, वो भी अपनी वो दाव पे लगा जाते हैं बेचारे। इनके पास सिर्फ एक गुर्बत है और इनकी इज्जत है। अगर किसी के पास पैसा है तो हमारे जो इदारे हैं, जो हमारे कोर्ट हैं, जो हमारे जजेस हैं, जो हमारे वकील साहिबान हैं, हमें उनसे आस और उम्मीद होती है कि वो हमारा केस लड़ेंगे और वो केस इंशाल्लाह जीतेंगे भी और गरीब को इंसाफ दिया जाएगा। ये इंसाफ का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि कैसे हो सकता है कि 2 घंटे के अंदर अंदर ही दोनों दुल्हा दुल्हन जो है वो उनकी मौत वाक़या हो जाती है और वो इस दुनिया में नहीं रहते। रात 2:10 पे वो बिल्कुल ठीक ठाक थे, उसके बाद सुबह 4 बजे दोनों जो हैं वो इस दुनिया में नहीं थे। तो हमारी तो ये इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, बल्कि जहाँ जहाँ भी ये वीडियो देखी जा रही है वो इस नीयत से आगे शेयर कर दें ताकि किसी गवर्नमेंट के आला जो काम है हमारे, उनकी नज़र पड़ जाए और वो इनको इंसाफ दिलवा सके। अगर कब्र कुशाई का मामला है, बहुत मौत की वजह मालूम करनी है तो उसके लिए कब्र कुशाई ज़रूरी है, तो इनको कब्र कुशाई की इजाज़त दी जाए ताकि पता चल सके। अकलौता माँ बाप का बेटा था शराफत और 6 बहनों का अकलौता भाई। और फिर इसी बात पे आके ईमान भी थोड़ा सा डोल जाता है लोगों का कि सुतेली माएँ सुतेली ही होती हैं। और मैं सॉरी टू से सारी माओं को नहीं कह रही, बड़ी बड़ी सुतेली माएँ भी सगी माओं से ज़्यादा प्यार करती हैं। तो ये शायद सुतेला बेटा था, शायद इसीलिए इसके साथ ये हुआ। और सनिया जो है वो उसने भी कुछ दुनिया में देखा, तो छोटी सी बच्ची थी 18 साल की और चंद घंटों की दुल्हन के बाद आज वो इस दुनिया में नहीं है। उसकी यादें हैं, उसकी बातें हैं जो याद करके दोनों बहनें रो रही हैं और इल्तिजा कर रही हैं कि हमारे जो है बहन, उसका हमें इंसाफ दिया जाए। इसी के साथ ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।